हेलो दर्शक बंधु आपण मानक समस्त प्रभु जीशु महान नाम नूतन वर्षर शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँ। निश्चित रूप से आज एक खुशी दिन, आनंदर दिन, आशीर्वाद दिन। यही नूतन वर्ष 2025 मसीह सर्वगोष्ठी प्रार्थना केन्द्र कईगाँ तरफ गोटे नूतन कार्यक्रम आरंभ करने जाऊँ। से कार्यक्रम ना है जीवन ज्योति। तो यही कार्यक्रम माध्यम आम जीवन में अनेक अंधकार विषय, अनेक प्रकार पाप विषय केमिति दूर होता है, आम जीवन समस्या केमिति दूर होता है, ताहा सबू आम प्रभुंकर दासों माध्यम पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल आम शुणा पाइबा, जहाँकि आम को एक नुआ शक्ति दब, नुआ बल दब, आम मुहर हस फुटे दब, आम मन में आशा भरीदब, बल दब। तो आज आम गहन अच्छा प्रभुंकर दास सर्वगोष्ठी प्रार्थना केन्द्र कईगाँ प्रतिष्ठाता ब्रदर पाउल राउत। आज्ञा नमस्कार। आम आपको स्वागत करुछु यही जीवन ज्योति कार्यक्रम नया वर्षर शुभेच्छा अभिनंदन आपको। निश्चय प्रभु अनुग्रह करंतु आ जीवन ज्योति कार्यक्रम आ प्रत्येक लोकंक जीवन को से बदले दो। जो माने अंधकार रे अछंती से माने आलोकमय पांतु आ ईश्वर को वाक्य से मन को आलोक रे टाणी आण। यह मोर नित्य निवेदन। धन्यवाद सर। दर्शक बंधु चलते आ डेरी करबा नहीं, आज कार्यक्रम आड़ को आम जी वर्ष 2025 मसीहा आम केमिति रहबो, तापरे आम कर्तव्य कौन रहबो, से सब विषय आम कहले निश्चय 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 आम आलोचना करवा। जेहेतु ईश्वर महान अनुग्रह रे आज नूतन वर्ष आम देखा पाइले। सर्वप्रथम तो पिता ईश्वर को धन्यवाद दिए। आरी अनुग्रह द्वारा 2025 मसीहा आम समस्ते देखिपारे। आमती विगत वर्ष मानक आसिला नूतन वर्ष जाक आसिला 1 तारिख जनवरी रु जनवरी मास प्रवेश समय गोटे आनंद उल्लास एमती समस्ते प्राय उपभोग करि धीरे धीरे अनेक कष्ट, अनेक समस्या, अनेक दुख भीतर को प्रवेश होता। तो अच्छी ए वर्ष मध्य अनेक प्रकार समस्या अच्छी, मात्र ईश्वर को अनुग्रह रे 2025 मसीहा आम समस्ते विश्वासी देखा पाइले। नूतन वर्ष 1 तारिख आज जनवरी 1 तारिख। तो प्रभु को वाक्य कौन कहे या बाबद रे आम ध्यान करवा। मो सहित टे ध्यान कले भल हाँ। समस्ते पढ़ा द्वितीय विवरण पुस्तक 11 अध्याय 12 पद। एपरी लिखा जाए, सही देश विषय सदा प्रभु तुम परमेश्वर मनोयोग करती। वर्षर आरंभ वर्षर शेष पर्यंत सदा प्रभु तुम परमेश्वर दृष्टि तही उपरे सर्वदा थाए। गोटे विश्व, गोटे देश बा समग्र जगत उपरे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयार दृष्टि से वर्षर आरंभ रु नहीं कि वर्षर शेष पर्यंत से रखी था। वर्ष परिवर्तन हुए, दिन तारीख सब परिवर्तन हुए, वर्ष मध्य परिवर्तन हुए, मात्र सर्वशक्तिमान ईश्वर अनुग्रह दया, प्रेम, शक्ति केवे मध्य परिवर्तन हुए ना। प्रभु का अशेष धन्यवाद हो जी से प्रतिज्ञा देइचंती। द्वितीय विवरण पुस्तक 11 अध्याय 12 पद रे सही देश विषय सदा प्रभु तुम ईश्वर मनोयोग करती। वर्षर आरंभ रु वर्षर शेष पर्यंत सदा प्रभु तुम ईश्वर दृष्टि तही उपरे सर्वदा थाए। ईश्वर दृष्टि पृथ्वीवासी प्रति थाए, जगत उपरे थाए, प्रत्येक परिवार उपरे थाए, प्रत्येक व्यक्ति उपरे थाए।
ମାତ୍ର ଏଇ 365 ଦିନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ନା ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଯେ ସେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆଉ ମାନେ 1 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀରୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ, ଯାହା ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ 12 ମାସ ବନା ହେଇଛି, 12 ମାସ 365 ଦିନ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି, ସେ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତହିଁ ଉପରେ ଥାଏ। ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ତାପରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି 12 ମାସ, ଏସବୁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ମାସ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ନଥିବ, ବା ରେନି ସିଜନ ରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ନଥିବ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଡିସେମ୍ବର ମନ୍ଥ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ରଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ଯୋଗୁ, ଏହା ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ରଖନ୍ତି। ଅତି ସାବଧାନ, ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ରହିବୁ, ବର୍ଷ ସାରା କୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରିବୁ, କୋଉ ପଥରେ ଯିବୁ, କାରଣ ସଦା ସର୍ବଦା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 65 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଆଉ 11 ପଦ। এই ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ତୁମ୍ଭେ ବହୁଳ ରୂପେ ତାହାର ସିଆରରେ ଜଳସେଚନ କରିଥାଅ, ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ହେଡ଼ ସବୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଅ, ତୁମ୍ଭେ ବୃଷ୍ଟିରେ ତାହାକୁ କୋମଳ କରିଥାଅ, ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଅଙ୍କୁରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଅ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଥାଅ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଥ ସବୁ ପୁଷ୍ଟତା କ୍ଷରଣ କର। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ମୁକୁଟ, ପ୍ରଶଂସାର, ଗୌରବ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ 2025 ମସିହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୋଟେ ଗୌରବ ଓ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସାର ବର୍ଷ ଅଟେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ନିରନ୍ତର 1 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା 31 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେହେତୁ ଗତ ଯୋଉ 2024 ମସିହା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ପାରି ହେଇକି ଆସିଲେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ମହାମାରୀ ଆସିଲା, କରୋନା ଆସିଲା, ଆଉ ଆମ ଅତି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟରେ, ସମସ୍ୟାରେ, ଅସୁବିଧାରେ, ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିଲେ। କିଏ ତ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, କିଏ ତ ଆଉ କିଛି ଜଣ ତ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲେ, କିଏ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ବି ପଳେଇଲେ। ମାନେ ବର୍ଷଟା ସାରା ମଙ୍ଗଳ ବି ଅଛି ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରକାର ହିଁ ଅଛି। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ଶେଷ ହବ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କରୁଣା ଶେଷ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମନୋନୀତ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଜଗତରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଜଗତକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାପ ଆତ୍ମା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାପ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଉ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲିଯିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଅତି ସାବଧାନ ହେବା, ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଆଉ ଏଇ 2025 ମସିହା ଅନେକ ଦୁଃଖ ବି ଅଛି, ଅନେକ କଷ୍ଟ ବି ଅଛି।
ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି, ରୋଗ ବି ଅଛି, ଅଭାବ ବି ଅଛି, ଅସୁବିଧା ବି ଅଛି ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ। ମୁଁ ଯେ ଆଜି କହୁଛି ତାହା ନୁହଁ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଦେଶ ଉଠିବ, ଆଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ମହା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସମସ୍ୟା ହବ, ବିପଦ ହବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯାକ ଦେଖାଯିବ ଏଇ ଚଳିତ ଏଇ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ 2025 ମସିହାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆସିବ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତହିଁ ଉପରେ ଥାଏ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା। ତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ତ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯୋଉ ପରିବାର ଉପରେ ଅଛି, ସେ ପରିବାର କେବେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 24 ପଦ ପଢିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତା 24 ପଦ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। କାରଣ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ସମସ୍ତ ସଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ତୃଣ ସଦୃଶ୍ୟ ଏ ଜଗତ, ଆଉ ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ତୃଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ପୁଷ୍ପ ସେ ଜାଗାରେ ଫୁଟିଥାଏ, ଫଳ ଧାରଣ ହୁଏ, ଫଳ ବି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ପୁଷ୍ପ ବି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଓ ତୃଣ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ବିପଦ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯାକ ଆସିବ ଏ ଜଗତରେ, ଏଇ ଚଳିତ ଏଇ 2025 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଭର ରଖିବା, ଆଉ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉମାନେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିକି ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ, ଆମ ପ୍ରାଣ, ଆମ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନ ବଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଗମନାଗମନ କରିବା, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପବିତ୍ର 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 ତ୍ରିଏକ ଈଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ, ତମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଯାହା ତୁମେ ରଖିଅଛ, ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ସର୍ବ ସଙ୍କଟରୁ, ସର୍ବ ବିପଦରୁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ, ମହାମାରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଆମେ ତମରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମହାବାହୁ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉ, ବର୍ଷ ସାରା ତୁମେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ନିବେଦନ ଶୁଣିଛ, ଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।